బంగారం బ్యాంకులు ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉన్న విడిపించి కొనబడను. కొమ్మూరి గోల్డ్ ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక FTL లిమిట్ లో ఎవరైతే FTL లో ఇది ఉండి ఇల్లు సో కూల్చేస్తామంటూ నోటీసులు ఇచ్చారో అలాంటి వాళ్ళల్లో ఒకరు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక సార్ మీకు HMDA పర్మిషన్ అనేది వచ్చిందా? నేను ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా రెడ్డి, కవర్లిల్స్లో ఉంటాను, 150 కవర్లిల్స్. మాకు HMDA పర్మిషన్ 1991లోనే వచ్చింది లేఅవుట్కి మొత్తం. 1991లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ హుడా సైన్డ్ ఇట్. దాని తర్వాత నేను 93లో ప్లాట్ కొనుక్కున్నాను. నేను ఇల్లు కట్టుకోవడానికి GHMC హెస్ గివెన్ పర్మిషన్. కానీ ఇల్లు అయిపోయినాక ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చారు. ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినాక దెన్ అప్లై ఫర్ ది వాటర్ వర్క్స్ అండ్ డ్రైనేజ్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ ఆల్ ఆర్ బీన్ గివెన్ అండ్ వీఆర్ లివింగ్ కంఫర్టబుల్లీ దేర్. ఈరోజు థర్డ్ డేట్ వేసి తహసీల్దార్ వచ్చేసి మీది FTLలో ఉందని గోడకు అతికిచ్చి వెళ్ళారు. మాకు పర్మిషన్ కూడా దానికి ఇవ్వలేదు. అంటే ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే FTL అనేది ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్. ఏదైనా ఒక ట్యాంక్లో నీళ్లు అయితే పొర్లిపోతుంటాయి కదా, ఆ లెవెల్ మనం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ అది అక్కడ ఉంటే FTLలో ఉంటే నీళ్ళన్నీ ఇక్కడ వచ్చి నిలబడాలి కదా. మేము 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాం, ఇక్కడ ఎప్పుడు నీళ్ళు రాలేదు. సో FTL ఎలా ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో దే హ్యావ్ టు టేక్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ దట్ వాట్ యు కాల్ ది స్పిల్వే. దాని మీద తీసుకొని మేనేజ్ చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్. ఇంకోటి ఈ పర్మిషన్లు ఏవి కూడా హుడా, HMDA వీళ్ళ బాధ్యత కదా చూసుకోవాల్సింది. మన ప్లేఅవుట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం కొనుక్కుంటాం అంతే తప్ప ఇవన్నీ మనము చెక్ చేసుకోవాలి. ఎవరు సిటిజన్ విల్ నాట్ బి చెకింగ్ ఇట్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. అందుకని మేము ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మేము ఎవరైతే నోటీస్ ఇచ్చారో వాళ్ళకే జవాబు రాసాం. ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్లు పెట్టి యువర్ ఇల్లీగల్ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ గివింగ్ అస్ నోటీస్, యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఇట్. If they don't drop further, then we may have to go for legal action, legal proceedings. But basically what I want to say as a professor of civil engineering for 38 years in JNTU, first of all, FTL, how you are fixing it up? Who told you that this is all in FTL? I purchased the plot in 1991. It was a Hura approved layout. Then we got permission from the municipality in 1996 and we made our house and are staying here since 1997 without any problems. The government, as a matter of fact, has been providing all the facilities. They have been making roads, concrete roads and everything. They are trying to improve the Durgam Cheru as a tourist spot. They have made parks, walkways, cycle tracks and all those things. They have constructed a big sewage treatment plant on 3.5 acres of land. Right? And if you go to Google Earth and take out the 1984 photographs and 2024 photographs, you will find that on the east of the Google Earth picture is this masjid is there, that dargah. On the north, on the east, north is the dargah, south is the colony, east is the road, and left side south is this what you call it, called hillocks. So there is no question of any encroachment. We have not encroached anything. It is all an approved layout in which we are staying. So some of the people have already gone to the court, some people have replied to the MRO. Let's see what happens. So sir, and then in 2022 you can take this layout photo. This is Huda approval. Okay, this is Huda approval. It was given in the 1995. Okay, so you can see all the signs and everything is there. Okay, and you can see the whole thing. And plus in 2022, the previous government has formed a committee with people from irrigation, municipality, revenue and all the people, 5 people. They have submitted a report. This is not fair and it is doing all fine. We should remove all these unnecessary litigations and set right the whole thing. That report is pending with the government. This is committee report by Chief City Planner and also Joint Collector. All people are there, big shots in the department. They have told this Amar Cooperative Society doesn't come under FTL. So don't disturb the persons who are staying there. Okay? Because this is clear cut Huda layout. You can see the tank. Before approval, you see the tank and other things. So you have a proof of a tank and other things. This is a complete layout. Okay? So this is the committee which is given recently. This is 2022, this committee. Okay? So these are the things. It is mentioning here, you know, do not allow the water of the lake at FTL to spread beyond the walking track and cycle track around the lake. It's written here in the report.
సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ లిమిట్ లో మీ హౌసెస్ ఉన్నాయి, వీటిని కూల్ చేస్తాం, గడువు ఇవ్వడం అనేసి చెప్తున్నారు. సో మీకు ఆల్రెడీ చూస్తే మీకు పర్మిషన్స్ అన్ని వచ్చేసి ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు 2000 వాన పడ్డది. వాన పడ్డప్పుడు నీళ్ళు నిండినప్పుడు వాళ్ళ ఊరిని అడగకుండా వచ్చి బోర్డు పెట్టి ఎఫ్టీఎల్ అన్నారు. ఎక్కడ వానవాడి ఎక్కడ నీళ్ళు నిండితే అక్కడ ఎఫ్టీఎల్ అంటే అది కుదరదు కదా. ఎఫ్టీఎల్ బౌండరీస్ అనేది సొసైటీ మాట్లాడాలి, ఇరిగేషన్ నుంచి రావాలి, 3 అఫీషియల్స్ వచ్చి దాన్ని డిమార్కెట్ చేయాలి. అట్లా జరగలేదు. వాళ్ళంతకే వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని పెట్టుకొని పోయారు. ఈ ప్రాసెస్ మీద మేము చాలాసార్లు కోర్టుకి వెళ్ళినాం, కోర్టు కూడా స్టే ఇచ్చింది దాని మీద. సో అందుకే మేము ఈ అమర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది ఎఫ్టీఎల్లో రాదు. ఇంకోటి ఇది పైకి ఉంది, జోన్ అంతా కిందికి ఉన్నది, మీకు ఎక్కడ కూడా వాటర్ అనేది ఇక్కడ లాగింగ్ కాదు వాటర్. రెండోది ఎంక్రోచ్మెంట్, కంప్లీట్ మొత్తం ఫెన్సింగ్ ఉంది, అన్నుంది. ఎంక్రోచ్మెంట్ అనేది ఎవ్వరు ఇక్కడ చేయనికే కూడా రాదు. సో అమర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఒక్క బిల్డింగ్ కూడా ఎంక్రోచ్ కాలేదు, లేక్లోకి ఏది కాలేదు. అది మేము చెప్పదలుచుకున్నాం అంతే. సో మొత్తం మీరు కూడా ఒక బాధితులు కాబట్టి అసలు ఏం జరిగింది, ఎన్నాళ్ళ నుండి మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు, ఏంటి అసలు? మాది లేఅవుట్ పర్మిషన్ వచ్చి 1995 అండి. 1995లో హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. దాని తర్వాత ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని 95 నుంచి బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యాయి. మీరు చూస్తే అన్ని 20 years ప్లస్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, అంతకన్నా తక్కువ బిల్డింగ్స్ ఏవి లేవు. సో పర్మిషన్స్ కాపీ చూసుకున్నా మీరు 1995 నుంచి ఉన్నాయి. సో అప్పటి నుంచి బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఎఫ్టీఎల్ అనేది వాళ్ళు డిటర్మిన్ చేసింది 2002 అండ్ అబోవ్. అప్పుడు ఒక వచ్చిన లేక్ ఇది ఫ్లడ్డింగ్ వల్ల వర్షం వచ్చింది, 25 centimeters వర్షం వచ్చి ఫ్లడ్డింగ్ జరగడం వల్ల 2002లో దే డిఫైన్ దిస్ ఎఫ్టీఎల్. అప్పటి వరకు ఎఫ్టీఎల్ అనేది లేదు. బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ హౌసెస్ హియర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ కాలనీ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, ఎవ్రీథింగ్. వాటర్ పడితే మీకు వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. సో వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ పైప్ లైన్ హియర్. సో ఈ పైప్ లైన్ నుంచి ఇంత వాటర్ పడ్డా కూడా వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ whatever the FTL boundaries are defined, they are not proper. So no proper FTL boundaries are defined. పాత డాక్యుమెంట్స్ మీరు చూసుకుంటే ఒక డాక్యుమెంట్లో 62 acres అని ఉంది, FTL document. Now what they are saying is the again refreshed document has 67 hectares, which will be a very huge area. So FTL boundaries కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసి ప్రాపర్గా మార్కెట్ చేయాలి. రెండవది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేక్ బ్యూటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లేక్. They have built this cable bridge, and also all the beautification of the Durgam Cheru is done. So if you consider the maps also, we did not encroach anything. If you see the maps and all, whatever the building we have, if you see 2000 map or 1995 map, those buildings are there. So this is not encroached newly. So everything in the society is good, but not sure why we are coming under FTL and why this buzz is coming around. So that's సార్, అంటే ఇప్పుడు ఒక విధంగా చూసుకుంటే 204 ఇళ్ళకి ఈ రోజు నోటీసులు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే 204 కుటుంబాలు ఈ రోజు రోడ్డును పడబోతున్నాయి. సో గవర్నమెంట్ అయితే ఇవి కూల్ చేస్తాం 30 days గడువు ఇచ్చింది. సో నాకు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక నాగార్జున గారి దెన్ కన్వెన్షన్ కానివ్వండి, అట్లనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఏదైతే రోడ్డు మీద హౌసెస్ కట్టారు వీటినే వదలలేదు అన్నప్పుడు వీటిని కూడా ఉంచుతారన్న గ్యారంటీ లేదు. మరి ఈ టైంలో మీరు గవర్నమెంట్ నుండి కోరుకుంటుంది ఏంటి? మీకు ఎలాంటి న్యాయం కావాలని చెప్పి మీరు అడుగుతున్నారు? సార్, ప్రాపర్ అనాలిసిస్ కావాలండి. బికాజ్ నాగార్జున గారిది మీరు చెప్తుంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వాళ్ళకే తెలుస్తాయి. బట్ వాళ్ళ 2010 నుంచి ఉందని మేము న్యూస్లో విన్నాం. బట్ 2006 or 2010. బట్ మా సొసైటీ వచ్చి ఇట్స్ 1995 అప్రూవ్డ్, విచ్ ఇస్ 10 years వే బ్యాక్ లేటర్. సో వీ వాంట్ ద అనాలిసిస్ ఆన్ దిస్. ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేసి ఎప్పటి నుంచి బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి చూసి, మీరు మ్యాప్స్ అన్ని చూసి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ని ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేయండి, ఎఫ్టీఎల్ ని ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేయండి. అండ్ వాట్ ద లేక్ యు ఆర్ సీయింగ్, వాట్ ద బ్యూటిఫికేషన్ యు ఆర్ సీయింగ్, వాట్ యు వాంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మేము ఎలా అడ్డం వస్తున్నాం? బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఇరిగేషన్ థింగ్, ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ గుడ్. మేము 20 years నుంచి 25 years నుంచి ట్యాక్సెస్ అన్ని కడుతున్నాము, కరెంట్ బిల్స్ వస్తున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. వై గవర్నమెంట్ ఈస్ బజింగ్ ఆన్ us today, we are not sure. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఎందుకనంటే గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ నోటీస్ అండ్ విల్ డెమాలిష్ ఆల్ ద థింగ్స్. గవర్నమెంట్ విల్ కన్సిడర్ దిస్, గవర్నమెంట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్, దే విల్ రీకన్సిడర్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సేయింగ్. బికాస్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ మీడియా టు టేక్ అవర్ రిక్వెస్ట్ టు గవర్నమెంట్ అండ్ రీకన్సిడర్ దిస్. బికాస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ని ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేసుకొని ఇది ఎఫ్టీఎల్లో రాదు. You again think of it, you again do your research
and again come back to us. That's what we are saying. చెప్పదలుచుకున్నాము మేము ఎక్కడ ఎన్క్రోచ్ కాలేదు ఈ ఒక్క విషయం మేము గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నాం అంతే. సార్ అంటే ఇప్పుడు 1995లో మీరు ఇక్కడ నుండి అంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పేసి అన్నారు. అసలు ఈ ల్యాండ్స్ అనేవి ఎవరి దగ్గర కొన్నారు ఏంటి? హుడా లేఅవుట్ ఇదంతా హుడా లేఅవుట్ కాపీ మీరు చూసుకోండి. హుడా లేఅవుట్ కంప్లీట్ ఫోటో తీసుకోండి. అక్కడ నా ట్యాంక్ ఉన్నది చూడండి. హుడా లేఅవుట్ పర్మిషన్ ఇచ్చామంటే ఆ ట్యాంక్ అవన్నీ చూస్తారు అనమాట. సో ఇది హుడా లేఅవుట్ 1994లో పర్మిషన్ కాపీ మొత్తం లేఅవుట్ కాపీ ఉన్నది. దీంట్లో ఇదిగోండి మీరు చూసుకోవచ్చు. అది చూసుకోండి. ఓకే ఇది చూసుకోండి. దీంట్లో మీకు క్లియర్ కట్గా ఉన్నది ఎక్కడ మీకు దుర్గం చెరువుది ఏమేమి అంత విత్ పర్మిషన్ అనమాట. అది ఇది దుర్గం చెరువు బౌండరీస్ ఇదంతా ఇది సేమ్. మీరు ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళండి సేమ్ అదే బౌండరీస్ అక్కడే ఉన్నది. ఇంతవరకు ఒకటి కూడా వెళ్ళలేదు. ఇంకోటి మీరు ఆ ట్యాంక్ కూడా చూడొచ్చు. ఆ ట్యాంకు ఎప్పుడైనా మీకు లేఅవుట్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ ట్యాంకు వాటర్ ప్రొవిజన్ అవన్నీ చూస్తారు. రెండోది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మీరు చూడొచ్చు. ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, రోడ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్ అనమాట. ఇంకోటి సీవేజ్ ఎక్కడ కూడా మా సీవేజ్ అనేది దాంట్లో పోదు. అది కంప్లీట్లీ వెల్ బిల్ట్ ఏరియా అది.